Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and welcome everybody to my class on systematic field study, and today's topic is research protocol, importance and components. সিস্টেমেটিক ফিল্ড স্টাডিতে আসলে আমাদের কি কি বিষয় থাকবে? ইন্ট্রোডাকশন টু রিসার্চ প্রোটোকল, তারপরে হচ্ছে পারপাস অফ রিসার্চ প্রোটোকল, ক্রাইটেরিয়া অফ এ গুড রিসার্চ প্রোটোকল এন্ড এলিমেন্টস অফ এ রিসার্চ প্রোটোকল। অর্থাৎ আজকের ক্লাসের কম্পোনেন্ট এই চারটা বিষয় আমরা পর্যায়ক্রমে শিখব। তো প্রথমে একটু রিসার্চ কি এটা আমরা দেখে আসি। এখানে একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। আসলে এই ক্লাসটা ঢাকার একজন টিচারের ক্লাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তো মূলত একই, একটু ভিন্নভাবে কথাগুলো বলেছে। তো আমি আপনাদেরকে রিসার্চ পড়িয়েছিলাম যে a research is a systematic collection, analysis, and interpretation of data to solve a problem or to answer a certain question. তো সেটাকে দেখেন আরেকটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে a research is a planned investigation that uses scientific methodology to solve an important problem and generates a new knowledge. রিসার্চ থেকে যে নিউ নলেজ জেনারেট হয় এটা আলাদাভাবে বলেছি, ওনারা এটা ডেফিনেশনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ইট টেস্ট হাইপোথিসিস, অ্যানসার্স এক্সিস্টিং কোয়েশ্চেনস, প্রডিউসেস নিউ কোয়ারিজ এন্ড ফাইন্ড সলিউশনস। To be termed as a research, an investigation must be valid, reliable, with unbiased conclusion. অর্থাৎ রিসার্চ বলতে গেলে আমার ইনভেস্টিগেশনটা ভ্যালিড হবে, অর্থাৎ একটা লজিক্যাল প্রসিডিউর থাকবে বা একটা অ্যাকসেপ্টেড মেথোডোলজি বা ডিজাইন ফলো করতে হবে। রিলায়েবল হবে, অর্থাৎ মেজারমেন্ট গুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে, এবং যে কনক্লুশন আমি ড্র করব তার মধ্যে কোনো বায়াসনেস থাকবে না, আনবায়াসড কনক্লুশন হবে। From these definitions, it is clear that research is a process for collecting, analyzing, and interpreting information to answer questions. But to qualify as research, the process must have certain characteristics. That is, it must, as far as possible, be controlled, rigorous, systematic, valid, verifiable, empirical, and critical. এখন control মানে কি? The concept of control implies that in exploring causality in relation to two variables, researchers set up their study in a way that minimizes the effects of other factors affecting the relationship. মানে হচ্ছে যখন আমি দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ দেখব, তখন অন্যান্য যে এক্সট্রানিয়াস ভেরিয়েবল বা আদার ফ্যাক্টর আছে সেগুলোকে মিনিমাইজ করতে হবে বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্য ফ্যাক্টরের ইফেক্ট গুলো। শুধুমাত্র এই দুইটা ভেরিয়েবলের, যে দুইটা আমার কজাল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করবে, সেই দুইটার ইফেক্ট থাকবে, অন্যগুলাকে মিনিমাইজ করতে হবে। এই জন্য বলেছে দি কনসেপ্ট অফ control implies that in exploring causality in relation to two variables, researchers set up their study in a way that minimizes the effect of other factors affecting the relationship. অর্থাৎ এক্সট্রানিয়াস বা কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবলকে কন্ট্রোল করতে হবে। এরপরে রিগোরাস, রিসার্চার মাস্ট বি scrupulous in ensuring that the procedures followed to find answers to the questions are relevant, appropriate, and justified.
Systematic, this implies that procedures adopted to undertake an investigation follow a certain logical sequence. The different steps cannot be taken in a haphazard way. অর্থাৎ প্রসিডিওর গুলো লজিক্যাল রিসার্চের যে লজিক্যাল সিকোয়েন্স বা মেথোডোলজি সেটা ফলো করবে, হ্যাফাজার্ড ওয়েতে বিভিন্ন রিসার্চের স্টেপস নেওয়া যাবে না। Valid and verifiable, this concept implies that whatever researchers conclude on the basis of their findings is correct and can be verified by them and others. Empirical, this means that any conclusions drawn are based upon hard evidence gathered from information collected from real life experiences or observations. Critical scrutiny of procedures used and the methods employed is crucial to a research inquiry. The process of investigation must be foolproof and free from any drawbacks. The process adopted and the procedures used must be able to withstand critical scrutiny. এখন আমরা আসি হোয়াট ইজ এ রিসার্চ প্রোটোকল। সাধারণভাবে যদি বলি, রিসার্চ প্রোটোকল হচ্ছে যে আমার যে রিসার্চ করব তার একটা অ্যাপ্লিকেশন কোনো একটা অথরিটি থেকে গ্র্যান্ট করতে হয়, সেই অথরিটির কাছে রিসার্চের পারমিশন নেওয়া, এটাই হচ্ছে রিসার্চ প্রোটোকল। তো এখানে বলেছে রিসার্চ প্রোটোকল ইজ এ নাথিং বাট এ সায়েন্টিফিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অর স্টাডি প্ল্যান on which the study is based. It describes exactly what will be done in the study. It describes reason for study and structure of study. In short, we can say it is a detailed research plan which values in millions of dollars. এখানে বলেছে আসলে একদম গুরু তত্ত্ব বলেছে যে রিসার্চ প্রোটোকলের মধ্যে কি থাকে। রিসার্চ প্রোটোকল আসলে ওই যে রিসার্চের ক্ষেত্রে আমি কি কি করব সেই কথাগুলো থাকে, কিন্তু এটা মূলত কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর গ্র্যান্টিং রিসার্চ ফ্রম এন অথরিটি, যে কোনো একটা অথরিটি থেকে আমার রিসার্চের পারমিশন নেওয়া। তো সেই পারমিশন নিতে গেলে সেই প্রোটোকলের মধ্যে থাকে আমার স্টাডি প্ল্যান অথবা এক্স্যাক্টলি আমি কি করব সেই বিষয়গুলো স্টাডি এই রিসার্চ প্রোটোকলের মধ্যে থাকে, সেটাই এখানে বলেছে। আপনাদেরকে আগে যে ডেফিনেশনটা পড়িয়েছিলাম ওটা দিলেও হবে, যে research protocol is an application for granting research from an authorized body, এরকম দিলেও কোনো সমস্যা নাই। সাথে এগুলাও মনে রাখবেন যে আসলে একটা স্টাডি প্ল্যান যেটা ডেসক্রাইব করবে এক্স্যাক্টলি আমি স্টাডিতে কি করতে চাচ্ছি সেটা। A research protocol or proposal is a written detailed plan of a study. It informs on what will be done, why and how, মানে কি করা হবে, কেন করা হবে, কিভাবে করা হবে। It clarifies ideas and directs focus to all aspects of the investigation. রিসার্চের সব অ্যাসপেক্ট এটা ক্ল্যারিফাই করবে। It guides research especially if there are multiple investigations. It is necessary for institutional ethical approval. আমরা জানি যে যে কোনো হিউম্যানের উপরে বা হিউম্যানের উপরে যদি আমরা কোনো স্টাডি করি তাহলে কিছু ইথিক্যাল বিষয় অ্যারাইজ করে, যে আমার সাবজেক্টের কোনো ফিজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল রিস্ক আছে কিনা, তাদের কনফিডেন্সিয়ালিটি হ্যাম্পার হবে কিনা। তো এই ইথিক্যাল ইস্যুগুলো কোনো একটা বডি থেকে অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়। আগে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে ইথিক্যাল কমিটি ছিল, এখন সেটা রিপ্লেসড হয়েছে, এখন বলে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডস। যেমন আমাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড আছে, তারা এই রিসার্চ প্রোটোকলকে অ্যাপ্রুভ করে এবং এই ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দেয়। ইট ইজ নেসেসারি ফর ফান্ড অ্যাপ্লিকেশন, এবং আমরা যখন কোনো রিসার্চের জন্য গ্র্যান্ট বা ফান্ড জন্য অ্যাপ্লাই করি তখনও এই রিসার্চ প্রোটোকল হিসেবে প্রথমে অ্যাপ্লাই করতে হয়। হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর এ গুড রিসার্চ প্রোটোকল? একটা ভালো রিসার্চ প্রোটোকলের কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকবে? এ গুড রিসার্চ প্রোটোকল শুড অ্যান্সার দ্য স্টাডি কোয়েশ্চেন।
আমরা জানি যে যে কোনো রিসার্চ করা হয় কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অথবা একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য। তো ওই প্রোটোকলটা এমন ভাবে তৈরি থাকবে যে এটা অ্যান্সার দিতে পারবে স্টাডি কোয়েশ্চেনের। অ্যাস মানে ফাইনাল অ্যান্সার না, মানে অ্যান্সার দেওয়ার মতো কাজ ওর মধ্যে আছে সেটা থাকবে। অ্যাচিভ দ্য স্টাডি অবজেক্টিভ। আমার স্টাডির যে অবজেক্টিভ সেটা যাতে অ্যাচিভেবল বা অ্যাচিভ করা যায় সেই বিষয়ে বলা থাকবে। বি ডুয়েবল অর ফিজিবল। প্রোটোকলটা এমন হবে যাতে সেটা করা যায়, বাস্তবিক অর্থে করা যায়, ফিজিবল হয়। Be replicable, that is, the information provided should be sufficient enough to permit the study replicability. Convincingly show the importance of research, the research process and the competence of the investigators. ওই রিসার্চটার এমন একটা টপিক হতে হবে যেটার ইম্পর্টেন্স আছে। কোন একটা ইমার্জিং ডিজিজ বা কোন একটা পাবলিক হেলথ ইস্যু অথবা যে বিষয়ে এখনো অনেক কিছু অজানা অথবা যে বিষয়ে এমবিগুইটি আছে সেরকম একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হবে এবং রিসার্চ প্রসেস তারপরে কম্পিটেন্স অফ ইনভেস্টিগেটর যে রিসার্চ করবে বা যে টিম রিসার্চ করবে তাদের কম্পিটেন্সিও এই রিসার্চ প্রোটোকলে উল্লেখ থাকবে। সাধারণত রিসার্চ প্রোটোকলে রিসার্চ টিমে যারা আছে তাদের বায়োডাটা দিতে হয় এবং সেই বায়োডাটার মধ্যে তাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন থেকে শুরু করে তাদের রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স, প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স এবং পাবলিকেশন যদি থাকে সেগুলো ইনক্লুড করতে হয়। So these are the criteria for a good research protocol. এখন আমরা দেখি যে what are the elements of a research protocol. এই এলিমেন্ট গুলো কিন্তু কোনো ফিক্সড কিছু না। এক এক ইউনিভার্সিটি, এক এক মেডিকেল কলেজ এক এক ধরনের প্রোফর্মা প্রেফার করে। যেমন আমাদের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিএসএমএমইউ একটা প্রোফর্মা সাপ্লাই দেয়, আমরা সবাই ওইটা ফলো করি। আবার আমি জানি না, এখনো হাতে পাই নাই, ওপেন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ প্রোটোকলের হয়তো আলাদা কোনো প্রোফর্মা আছে। সেখানে কিভাবে কি কি হেডিং ইউজ করে আমরা প্রোটোকল লিখবো, তারপরে আমার রেফারেন্সিং কোন মেথডে হবে, সেগুলো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন আমি যখন পাবো আপনাদেরকে জানাবো আমি। তো এখন হচ্ছে গ্রসলি যে একটা রিসার্চ প্রোটোকলের কি কি অংশ থাকে। যেমন প্রথমে প্রজেক্ট টাইটেল, আমার রিসার্চের যে টাইটেল সেটা থাকবে। একটা প্রজেক্ট সামারি বা অ্যাবস্ট্রাক্ট, আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট সাধারণত থিসিস রিপোর্টের সামারিকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলি, আর প্রোটোকলের বেলায় ওটাকে আমরা প্রজেক্ট সামারি বা সামারি বলি। অর্থাৎ এই সামারিতে আমি কি করতে চাচ্ছি সেই কথাটা 200 থেকে সর্বোচ্চ 500 শব্দের মধ্যে। সাধারণত অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সামারির শব্দ 250-300 এরকম প্রেফারেবল। তবে আমরা এমএমসি তে বা ইউনিভার্সিটি গুলো 200 থেকে 500 শব্দ, সর্বোচ্চ 500 শব্দ প্রেফার করে। এইভাবে একটা সামারি আমার টোটাল কি করতে যাচ্ছি সেটা থাকবে। প্রজেক্ট ডেসক্রিপশন, তারপরে ডিসেমিনেশন অফ রেজাল্টস এন্ড পাবলিকেশন কিভাবে করব তার একটা প্ল্যান থাকবে। ইথিক্যাল কনসিডারেশনের বিষয়ে উল্লেখ থাকবে যে কোনো রিস্ক আছে কিনা বা কোনো কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রেক হবে কিনা, ইনফর্ম রিটেন কনসেন্ট নিব কিনা, কোনো অথরিটির আরো কোনো অথরিটির পারমিশন লাগলে সেটা নিব কিনা, এসব বিষয়ে ক্লারিফিকেশন থাকতে হবে। একটা টাইম টেবল বা ওয়ার্ক প্ল্যান থাকবে। এটা আমরা সাধারণত গ্যান্ট চার্ট বলে। গ্যান্ট চার্ট পরে একদিন আপনাদের দেখাবো। ওই গ্যান্ট চার্টের মাধ্যমে একটা টাইম টেবল বা আহ, কি বলে ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করতে হয়। প্রবলেমস অ্যান্টিসিপেটেড, যে প্রবলেমটা আমি করতে যাচ্ছি রিসার্চ, যে প্রবলেমে সেটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে। বাজেট, বাজেট বা ফাইন্যান্সিয়াল এস্টিমেট থাকবে। আমার ওই রিসার্চ করতে কি পরিমাণ খরচ হবে সেটার একটা প্ল্যান থাকবে এবং খরচের বিভিন্ন খাত আছে। এটার আবার একটা গাইডলাইন আছে যে পার্সোনাল কস্ট, ব্যক্তির পিছনে কত খরচ হবে। ব্যক্তির পিছনে একটু কমই খরচ করতে হয়, ম্যাক্সিমাম খরচ ফিল্ড ওয়ার্ক বা ডাটা কালেকশন রিলেটেড কাজে যাবে। তারপরে মেটেরিয়াল সাপ্লাইজ কেনার জন্য কত টাকা যাবে। তারপরে যদি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো টাকা দিতে হয় সেটাও উল্লেখ করতে হবে। কোনো যাতায়াতের জন্য যদি হয়, লিটারেচার ডাউনলোড প্রিন্টের জন্য যদি হয়,
আবার রিসার্চ রিপোর্ট তৈরির জন্য যে খরচ হয় সেটা উল্লেখ করতে হবে। কিছু মিসেলেনিয়াস খরচ থাকবে। মনে রাখবেন যে মিসেলেনিয়াস খরচ টোটাল বাজেটের 2.5% এর বেশি হবে না কখনো। এটা লেস দেন 2.5% অফ দ্য টোটাল কস্ট। তারপরে আমি এই রিসার্চ প্রোটোকল তৈরি করার জন্য যে কথাগুলো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিব, যে সাইটেশন আমি ইউজ করব, সেই সাইটেশন আবার লাস্টে লিস্ট আকারে দিতে হবে রেফারেন্স হিসেবে। তারপরে ওই যে রিসার্চ টিমে কারা কারা আছে তাদের শর্ট বায়োডাটা, সেই বায়োডাটার মধ্যে অবশ্যই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, প্রিভিয়াস রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স এবং পাবলিকেশন যদি থাকে সেটা দিতে হবে। এবং অ্যানেক্সার্স বা অ্যানেক্সেস, এখানে কিছু জিনিস অ্যাটাচ করতে হয়। যেমন আমি ইনফর্ম কনসেন্ট কিভাবে নিব সেটার ইংলিশ ফর্ম অ্যানেক্সারে যোগ করতে হয়, সেটার আবার বঙ্গানুবাদ করা ফর্ম অ্যানেক্সারে যোগ করতে হয়। আমি যে রিসার্চ টুল বা কোশ্চেনিয়ার ইউজ করে রিসার্চ করব সেই কোশ্চেনিয়ারটা এই অ্যানেক্সারে অ্যাটাচ করতে হয়। এছাড়াও ইথিক্যাল ইথিক্যাল রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন নামে কিছু ডিফাইন কিছু ফরম্যাট করা কিছু কাগজ আছে, ওগুলো অ্যানেক্সারে দিতে হয় অথবা অ্যানেক্সারের আগে দিতে হয়। তাহলে এইভাবে একটা রিসার্চ প্রোটোকল তৈরি করতে হয়। এখানে যে এলিমেন্ট গুলো বলা হয়েছে এটা ওই যে বললাম যে গ্রসলি, তো বিএসএমএমইউ যেটা ফলো করে সেখানে আরো অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। আর ওপেন ইউনিভার্সিটিটা আপনারা সময় মতো পেয়ে যাবেন যখন এটা হবে। বেসিক স্টেপস অফ এ রিসার্চ প্রোটোকল, কি কি স্টেপ ফলো করতে হয়? প্রথমে তো একটা টপিক বের করতে হবে, টপিক খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে একটা রিসার্চ কোশ্চেন তৈরি করতে হবে যে আমি এই বিষয়ে কি প্রশ্নের উত্তর আমি চাই। রিসার্চ কোশ্চেন একটাও হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। ডিফাইন পপুলেশন, আমার স্টাডি পপুলেশন কারা হবে, আমি কাদের উপরে স্টাডিটা করব, সেটা আমি একদম সুনির্দিষ্টভাবে লিখে নিব। সিলেক্ট ডিজাইন এন্ড মেজারমেন্ট, আমি কোন ডিজাইনে, বিভিন্ন রকম স্টাডি আছে আপনারা অলরেডি জানেন যে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি হতে পারে, অবজারভেশনাল স্টাডি হতে পারে, অবজারভেশনের মধ্যে আবার ক্রস সেকশনাল হতে পারে, কেস কন্ট্রোল হতে পারে, কোহর্ট হতে পারে। আহ, এরকম যে ডিজাইনে আমি স্টাডি করব সেই ডিজাইনটা উল্লেখ করতে হবে। এবং মেজারমেন্ট, যেটা মেজারমেন্ট মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার হোক বা এমনি মেজারমেন্ট হোক, সেই মেজারমেন্ট গুলো কোন স্কেলে হবে, কিভাবে হবে সেটাও ডিফাইন করতে হবে আগে। গেদার এভিডেন্স, ওই বিষয়ে আগে কি স্টাডি আছে, কি এভিডেন্স অলরেডি আছে, সেগুলো দিয়ে আমার ইন্ট্রোডাকশন, ব্যাকগ্রাউন্ড বা প্রবলেম স্টেটমেন্ট যেভাবেই হোক সেটা আমরা লিখবো বা উল্লেখ করব। তারপরে ইন্টারপ্রিট এভিডেন্স, যে আগে যারা এই বিষয়ে স্টাডি করেছে তারা কি পেয়েছে, কি পায়নি, কি গ্যাপ আছে, এই বিষয়গুলো আমরা দেখব। তাহলে এইভাবে এই এই প্রোটোকল তৈরি করার সময় এই স্টেপস গুলো আমরা ফলো করব। তো আজকের ক্লাস এইটুকুই। আমার মনে হয় এই সিস্টেমেটিক ফিল্ড স্টাডি যেটা, এটা আপনাদের জন্য সহজ হবে, কারণ এই ক্লাসগুলো আপনারা ওই ফার্স্ট সেমিস্টারে রিসার্চ মেথোডোলজিতে এগুলোই পড়ানো হয়েছে। তো আবারও আমরা আর একটু ইনডেপথ বা ইয়ে করে পড়বো, এবং আপনাদের যেহেতু পরের সেমিস্টারে গেলেই একটা থিসিস করতে হবে, সেই থিসিসের কথা মাথায় রেখেই আমরা এই সিস্টেমেটিক ফিল্ড স্টাডিটা পর্যায়ক্রমে পড়বো। এবং সবাই কি কি বিষয়ে কোথায় আপনি স্টাডি করবেন এটা এখন থেকেই চিন্তা করে, বিশেষ করে টাইটেলটা এখনই যার যার টাইটেল সিলেক্ট করে রাখতে পারেন। টাইটেল সিলেকশনের ক্ষেত্রে যেটা করবেন যে আহ, নিজের কর্মস্থলের আশেপাশে বা ইজিলি করতে পারেন, যেহেতু এখন করোনারও সময়, দূরে যাতে কোথাও না যেতে হয়, সহজে যে সাবজেক্টের কাছে পৌঁছানো যায়, এবং বেশি মুভমেন্ট করা ছাড়াই যদি স্টাডিটা করা যায়, সেরকম টাইটেল যার যার মতো চুজ করে রাখতে পারেন। তো ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। পরে আবার আপনাদের অন্য কোনো সময় আরেকটা ক্লাস দেখা হবে, তখন আমি শিডিউল জানিয়ে দিব আপনাদেরকে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর কারো কিছু প্রশ্ন বা কিছু বলার আছে?
আচ্ছা, বলার না থাকলে আমি তাহলে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।